खेतरपाल सरकार दा जप ले तू नाम खेतरपाल सरकार दा लग जा तू लड़ बाबा जग। जय माँ कालका, जय बाबा खेतरपाल जी। मैं अतुल देवगन माँ कालका बाबा खेतरपाल सेवा समिति दिल्ली वालों ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और नाल ही मैं तुहानू एक गल होर भी कही सी कि बाबा जी की कढ़ाई तो पहला माता जी की कढ़ाई जी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जी माता काली है ना, माता काली बाबा खेतरपाल भैरो की माँ है। माँ काली बाबा खेतरपाल भैरो की माँ है। हुण तुसीं आप ही सोचोगे जे तुहानू तुहाडी कोई इज्जत करे लेकिन तुहाडे माता पिता नू कोई पुछे ही ना, या तुसीं किसी भी अगर मान लो तुहानू कोई खाण वास्ते दवे या तुहानू कोई पूजे लेकिन तुहाडी माँ नू कोई पुछे ही ना, तो तुसीं आप सोचो कि उत्थे बच्चे दे मन दे विच की आंदा है। एक मैं एक प्रत्यक्ष गल ओ वाली कर रहा तुहाडे नाल गल कि जिहड़ी एक प्रैक्टिकल आ, क्योंकि मैं कोई भी जिहड़ी हवा हवाई गल नहीं तुहाडे नाल कर रहा, ये प्रैक्टिकल गल है कि माता जी की कढ़ाई तो बिना कदी भी वेखो जे तुहाडे कोल कदी भी जिंदगी दे विच बहुत वार इहो जे साडे कोल संगतां दे इहो जे लोकां दे भी फोन आंदे ने, वो परेशान है क्योंकि उन्हां दी बाबा जी की भुल हुंदी है, या फिर उन्हां को जे मान लो बाबा जी की भुल नहीं भी है, उन्हां दे माता जी की माँ काली जी की भुल आ और वो की कर रहे हो बाबा जी की कढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं बन पा रहे, काम अटक रहे हैं, नजायज अड़चना आ रही है। तो उन्होंने जी वेखो वजह की है, वजह यही गल है कि कदी भी जदों भी बाबा जी की कढ़ाई करो, बाबा जी की कढ़ाई करन तो पहला माँ काली की कढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। माता जी की जे तुसी कढ़ाई नहीं करते ना, फिर वही गल है कि मतलब बच्चे नूं तो तुसी मना लिया लेकिन माँ रुस्सी हुई है तो उत्थे ते काम ही मेरे हिसाब नाल शायद बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाबा जी कदी भी कोई भी बच्चा अपनी माँ तो बवारे होके नहीं चलता, कोई भी बच्चा अपनी माँ तो अगे होके नहीं चलता। बच्चा हमेशा माँ की उंगली फड़ के माँ की गल मन के चलता है। इस करके माता जी की कढ़ाई जी है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। माता जी की कढ़ाई की समग्री वो तुहाडी वीडियो स्क्रीन पर तुसीं वेख पा रहे जे, आ सारा समान जिहड़ा माता जी की कढ़ाई का समान हुंदा है, ये सारा समान तुसीं इकट्ठा करना है। और ये करते किस दिन है, कढ़ाई कदों होंदी है? कढ़ाई हमेशा जे नवरात्रियां की दशमी है, जी नवरात्रियां की दशमी दे विच भी तुसीं कर सकते जे, लेकिन जे बाबा जी की कढ़ाई जदों करदे आ, बाबा जी की कढ़ाई करन दी तिथि हुंदी है 14। बाबा जी की कढ़ाई जी तुसीं करदे से वो 14 दे दिन हुंदी है। बाबा जी की कढ़ाई जी 14 दे दिन जी तुसीं करनी है, उहदे तो पहला जिहड़ा शनिवार हुंदा है, क्योंकि माँ काली जी का जिहड़ा दिन है वो शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन माता काली जी की कढ़ाई करी दी है और विधि पूर्वक करोगे, क्योंकि वेखो एक कर्म भी है, एक कर्म कांड भी है। कर्म कांड करते करते तानू श्रद्धा ते विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी भी ना वेखो कर्म का महत्व सिर्फ मेरे हिसाब नाल 25 तो 30% ही है, लेकिन जिहड़ा बाकी 70% जिहड़ा तुहानू फल दिंदी है वो तुहाडी श्रद्धा ते तुहाडी भावना दिंदी है। क्योंकि हुण बहुत सारे लोग मैं वेखदा और बहुत सारी संगतां नाल मैं जदों भी गल हुंदी साडी गद्दी ते साडी माता जी को फोन आंदे आ, माता जी साडी गद्दी ते बैठते ने, उन्हां दे नाल जदों भी गल हुंदी है तो दिक्कत की उन्हां दे विच की हुंदी है कि मतलब वो कढ़ाई पूजा ते करदे आ, कर्म ते पूरा करदे आ, कर्म कांड दे हिसाब नाल समान भी लै जांदे आ, समान भी विधि नाल भी कर दिंदे, लेकिन भावना की कमी नहीं हुंदी। हुण क्यों हुंदा कि उत्थे माता जी की जदों कढ़ाई करदे आ ते उहदे विच जे हुण क्योंकि दारू का प्रशाद भी हुंदा, तुसीं हुणे तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते तुहानू जिहड़ा समान तुहानू हुणे मैं लिखवाया सी, हुणे मैं तुहानू एक बार फिर रिपीट कर दियांगा, उहदे विच दारू दा पऊआ या दारू की बोतल भी हुंदी है। हुण लोग की करदे आ कि वो या ते वो ऐसी दारू की बोतल लै जाणगे जिहड़ी बंदियां दा आपदा पीण दा दिल ना करे, वो तुसीं देवते नू दे रहे जे, और या फिर लैके भी जाणगे भी जे कोई ढंग की देवते दे वास्ते बोतल जे मंदिर दे या माता जी दे जदों तुसीं चढ़ा रहे जे जदों बोतल, ते वो इस तरह करदे कि वो पुजारी तुहानू वापस दे दिंदा वा, जां ते तुहानू वापस दे दिंदा जां तुसीं आप मंग लेंदे जे, ताकि तुसीं आप लोग वो आप पी पाओ। वेखो इहो जिहा कोई भी काम ना करो, क्योंकि प्रशाद है ना जिहड़ा देवते वास्ते तुसीं लैके जांदे जे, जदों तुहाडी नीयत उस प्रशाद दे विच अपने वास्ते लैके चल गए जे तुसीं एक हिसाब नाल कि हाँ ओने पंडित ने ते तुहानू वापस कर देना वा, ते वो तुसीं आप जाके उहनू बाद चों पी लेंदे जे। इहदे नालों क्योंकि वो काम है ना जिहड़ा वो काम सवरदा नहीं, वो उल्टा होर बिगड़ जांदा है। ये काम करन दा तरीका ही नहीं है, क्योंकि विधि पूर्वक जिहड़ा तुसीं देवते वास्ते जिहड़ा भी पूजा का समान जिहड़ा लैके जांदे, जिहड़ा प्रशाद लैके जांदे, जिहड़ा भोग का समान लैके जांदे जे, वो भोग का समान जिहड़ा मिठा जिहड़ा भोग है, जिस तरह तुहाडा कोई फल तुहानू कोई वापस दे दिंदे, क्योंकि उहदे विच फल भी हुंदा है, वो फल तुहानू वापस दे दिंदे आ, या तुहानू जे कोई वो मिठाई तुहानू वापस दे दिंदे आ, या पान तुहानू वापस दे दिंदे, या कोई भी समान जिहड़ा
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜੇ ਪਊਆ ਉਹ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਕਸੋਰਾ, ਕੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਸੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਸੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਈਦੇ ਆ। ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੜਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਬਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਐਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, 7 ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਥਾਲੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਥਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਯਕਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਚਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, 7 ਮਿਠਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ 7 ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੇ ਪੀਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਾਂ 7 ਦੇ 7 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ 7 ਬਰਫੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਾਂ 7 ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ 7 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੇ ਪੀਸ ਰੱਖਦੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਸੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 7 ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਠਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਦਾਗੀ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਨਰ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਨਰ ਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰ ਫਲ ਹੁਣ ਸੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰ ਫਲ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਰ ਫਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਫਲ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜੇ ਦਾਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਰਜਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2100 ਲਿਆ, 3100 ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ 3100 ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਲੋ 3100, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਤੂੰ 3100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਸਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਿਰਫ 25% ਤੋਂ 30% ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਖਵਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਵਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਗੀ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ 7 ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਫਲ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 7 ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ, ਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਮਿੱਠਾ ਭੋਗ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕਟਿਆ ਫਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਬਲੇਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਛਟਿਆ ਫਟਿਆ ਪੱਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਪਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ, ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ 2 ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਗੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਸਕੋ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 2 ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਐਸੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 30 35 40 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਨ ਲਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਲੱਗ ਬਿੰਦੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖੁੱਲਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਓ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਲੱਗ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜਾ ਭਜੋੜੀ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਛੋਟੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਉਂਤ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਊਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਹੀ ਚੜਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਊਆ ਵੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦਾਰੂ ਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪਊਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਭੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਚੜਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਚੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਦਾਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਧੂਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਐਸਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਚੜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪਊਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਚੜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੜ ਜੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਕੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਨ ਵੈਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਚੁੰਨੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੜਦੇ ਆ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਚੁੰਨੀ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਮਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਢੱਕ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਹੋ, 51 ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 11 ਰੁਪਏ 21 ਰੁਪਏ 51 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਵੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨੂ ਭਗਤ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਿਆਨੂ ਭਗਤ ਜੀ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਸੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਈ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਝੁਕਾਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਵਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਗਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 2100 ਲਾਇਆ, 3100 ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਟਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਜੀ
ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਪੰਡਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਤਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਲੈ ਆਓ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਸਵਯੰ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਬਟੁਕਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਯੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਪਾਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਮਾਂ ਮਾਈ ਕਾਲਕਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਹੀ ਸਵੈਮ ਮਾਂ ਮਸਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਲੜ ਬਾਬਾ ਜੱਗ